الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے تفسیر جلالین کا نکالا ہوگا، اچھی طرح سے سمجھ بھی آ رہی ہوگی، اور جو میں نے شرح وقایہ کا دیا تھا آخری 4 ورقے وہ بھی آپ نے اچھی طرح سے کیے ہوں گے۔ کل آپ نے پہلے والے 4 ورقے کر کے لانے ہیں، ٹھیک ہے، اچھے انداز میں، اور آگے جو شامی ہے رد المحتار وہ آپ نے خود نکالنی ہے، ٹھیک ہے، اس کو اچھے انداز میں خود ہی وہ نکالو گے آپ۔ اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، کل آپ نے شرح وقایہ نکال کر لانی ہے، اور پھر آپ نے اور ساتھ میں فتاوی رضویہ پہلی جلد جزء الف جو ہے، ٹھیک ہے، اول جو ہے یہ میرے پاس ہے، اس کا صفحہ نمبر 252، ٹھیک ہے، رسالہ ہے الجلود الحلو فی ارکان الوضو، ٹھیک ہے، الجلود الحلو فی ارکان الوضو۔ یہ رسالہ تو شروع ہو رہا ہے 239 صفحہ نمبر سے، وہ آپ نے پڑھ لینا ہے، لیکن جو اصل بات ہے وہ ساری ہی اصل بات ہے، لیکن جو میرا مقصود کہنے کا ہے وہ 252 صفحہ نمبر سے شروع ہو رہی ہے۔ یہ دلائل سمعیہ کی 4 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے، دلائل سمعیہ کی 4 قسمیں، یہ آپ نے اچھے انداز میں کرنی ہے، اور اس کو پھر نوٹ کر کے لکھ کے بھی لانا ہے۔ یہ میں کچھ پڑھ دیتا ہوں کہ دلائل سمعیہ، پہلی دلیل تو وہ دلیل جو ثبوت اور دلالت دونوں میں قطعی ہو۔ ثبوت کہتے ہیں ثابت ہونے کے اعتبار سے، یعنی کہ روایت کے اعتبار سے یہ قطعی طور پر ہو، یقینی طور پر ہو، کہ اس میں ضعف نہ ہو، کچھ اور نہ ہو، ثابت ہونے کے اعتبار سے، رتبے کے اعتبار سے وہ قطعی ہو، اور دلالت کے اعتبار سے بھی وہ قطعی ہو، یعنی کہ ثابت بھی قطعی طور پر ہو اور دلالت بھی قطعی طور پر اس حکم پر کرے۔ دلالت اور اثبات ایک ہی چیز ہے، ثبوت اثبات، ثبوت مطلب ثابت ہونا، اثبات مطلب وہ ثابت کرنا، یعنی کہ قطعی طور پر دلالت بھی کرے، ثابت بھی کرے اور ثابت ہو بھی، تو اس کو کہتے ہیں۔ ایک تو وہ خود یقینی طور پر ثابت ہو، دوسرا یہ کہ معنی مطلوب پر اس کی دلالت اور اس کے مقصود کا اثبات بھی قطعی و یقینی ہو۔ اثبات مطلب دلالت، ٹھیک ہے، یعنی کہ خود بھی وہ کیا ہو، قطعی ہو، اور جس چیز پر دلالت کرے وہ چیز بھی کیا ہو، قطعی طور پر دلالت بھی کرے۔ جیسے قرآن پاک کے مفسر محکم نصوص اور وہ حدیث متواتر جس کا معنی قطعی ہے، وہ کیا ہے، قطعی طور پر ہیں، جو کہ ثبوت اور اثبات دونوں میں قطعی۔ اور دوسری قسم وہ دلیل جو ثبوت میں قطعی ہو اور دلالت میں ظنی ہو، یعنی کہ ثبوت مرتبے کے اعتبار سے ثابت تو وہ قطعی طور پر ہو کہ یہ حدیث ہے، لیکن دلالت میں وہ قطعی نہ ہو، ظنی ہو، ٹھیک ہے۔ جیسے وہ آیت جن کے معنی میں طویل کی گئی ہے، جس طرح کہ ید اللہ، وجہ اللہ، اب یہ ثبوت کے اعتبار سے تو قطعی ہے، لیکن دلالت کے اعتبار سے قطعی نہیں ہے کہ رب تعالیٰ کا ہاتھ مراد نہیں لے سکتے، چہرہ مراد نہیں لے سکتے، تو دلالت کے اعتبار سے یہ کیا ہے، قطعی نہیں ہے۔ اس کے برعکس وہ دلیل جو ثبوت میں ظنی ہو اور دلالت میں قطعی ہو، جیسے وہ حدیث سے احاد جن کا معنی قطعی ہو لیکن وہ ثبوت میں ظنی ہو، معنی تو ان کا قطعی ہو، دلالت تو وہ قطعی طور پر کریں لیکن وہ ثابت قطعی طور پر نہ ہوئی ہو، ظنی طور پر ہوئی ہو۔ چوتھی وہ دلیل جو ثبوت و اثبات دونوں میں ظنی ہو، جیسے وہ اخبار احاد جن کا معنی ظنی ہو، ٹھیک ہے، وہ جن کا معنی ظنی ہو۔ اب یہاں سے قسمیں بیان کریں گے کہ قسم اول سے فرض و حرام ثابت ہوتا ہے، یعنی کہ جو ثبوت و اثبات دونوں میں قطعی ہو تو اس سے کیا ہوتا ہے، فرض و حرام ثابت ہوتا ہے، اور دوم سے واجب اور کراہت تحریمی ثابت ہوتی ہے، یعنی کہ جو ثبوت میں قطعی ہو اور دلالت میں ظنی ہو تو اس سے واجب اور کراہت تحریمی ثابت ہوتی ہے، اور چوتھی سے سنت و مستحب ثابت ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے وضاحت کریں گے مجتہد کی نظر میں کبھی اتنی کبھی ہو جاتی ہیں کہ ان کے نزدیک وہ قطعی کے قریب، وضاحت کریں گے۔ پھر آخر میں آگے جا کر نا اعلیٰ حضرت نا
इस की किस्मों को ना 9 बनाते हैं, फिर 9 के बाद इसको 27 बना देते हैं। फिर 27 के बाद आप निकालते हैं कि किस तरह पहली जो होंगी तो उनसे क्या चीज़, तो सबूत तो इस बात हो तो कतियों, ये सारा आप पढ़ोगे ना तो आपको इंशाअल्लाह ये 263 तक आपने पढ़ना है मुकम्मल, ठीक है। तो 63 तक मुकम्मल पढ़ना है, कोशिश करनी है ये रिसाला पूरा पढ़ें, नहीं तो 63 तक आपने मुकम्मल पढ़ना है। और फिर इसके नक्शे भी बना के लाने हैं कि किससे फ़र्ज और हराम साबित हो रहा है, किससे साबित हो रहा है वाजिब, किससे सुन्नत साबित हो रहा है, किससे क्या चीज़ साबित हो रही है। तो सबूत का मैंने आपको बता दिया है, जो साबित होने के एतबार से, यानी कि एक हदीस पाक है वो कतई नहीं है, ज़न्नी है, सही नहीं है, हसन नहीं है, तो वो साबित होने के एतबार से, मर्तबे के एतबार से। और दलालत करना यानी कि दलालत भी वो करे, ठीक है। इस तरह के एक हदीस पाक में है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब नमाज में वुज़ू टूट जाए तो फिर क्या है, वापस पलट आओ। तो अब यहाँ पे तलब की मैं आपको बता रहा हूँ, तलब किसे कहते हैं। इधर लफ्ज़ तलब भी आएगा, तो तलब कहते हैं कि वहां पे तलब क्या किया जा रहा है, मकसद क्या है, यानी कि मुतालबा किस चीज का किया जा रहा है। तो एक हदीस पाक है ना, उसमें रसूल ने फरमाया कि जब नमाज की हालत में वुजू टूटा है तो पलट आओ। अब यहाँ पर तलब वजूबी है कि पलटना वजूबी है, कि वाजिब है तुम पर के जब वुजू टूटे तो पलट आओ। तो यहाँ पर तलब क्या है, वजूबी है। और इसी तरह इसी हदीस में आगे जाकर कहा वल जबना, कि चाहिए कि बिना करे। अब यहाँ पर पहले वाला जो तलब था वो वजूबी था, आगे वल जबना वाला कि चाहे तो वो बिना करे वहीं से नमाज पढ़े। तो ये जो दूसरा तलब है ये तरगीबन है, वजूबन नहीं है। तो एक ही हदीस में एक तलब वजूबी आ रहा है, दूसरा तलब क्या आ रहा है, वो तरगीबन आ रहा है। तो ये आप पूरी पढ़ोगे तो फिर आपको सही तरह से समझ आएगी और इसको अच्छे अंदाज में आपने पढ़ना है, ठीक है। ये पढ़ने के बाद ये आपके पास 2 दिन है, 2 दिनों में ये आपने पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद आपने इसी पहली जिल्द का दूसरा हिस्सा जो है उसका सफ़ा नंबर 843 है। कितना है, 843 लिख लें, 843 सफ़ा नंबर है। वहां पे ज़रूरत, हाजत, मनफियत, जीनत, फजूल 5 चीज़ें उसकी तारीफ़ें हैं और वजाहत से मिसालों के साथ आला हज़रत ने वहाँ पे जिक्र किया है। तो आपने वो वाला रिसाला भी फिर इसके बाद में आपने पढ़ना है। 2 दिन ये पढ़ना है, फिर 2 दिन वो पढ़ना है। अभी फतवे रहने दे, जब ये मुकम्मल हो जाए फिर उसके बाद वो मुकम्मल हो, फिर आप वो वाले फतवे आपने जारी करने हैं। फिर उसके बाद आपने साथ में ही ये शामी का भी शुरू कर देना है, शामी भी पढ़नी आपने शुरू कर देना है, ये खुद ही निकालनी शुरू कर दें। बाकी मैंने पढ़ा दिया है, किताबुल हैज़ ही है और कुछ ज़्यादा नहीं है, तो वो आप बाहर शरीयत से भी देखो, मदद मिलेगी आपको। वैसे हिदाया में भी आपने पढ़ा, शरह विकाया में भी पढ़ा, आगे शामी में मैंने दिया है ताकि आप अच्छी तरह से अज़बर हो जाए आपको। तो वो आपने खुद ही निकालना है, मेहनत करके निकालोगे तो इंशाल्लाह कामयाबी आपको मिलेगी, ठीक है। बाकी मैं आपको कल वसात कर दूंगा शामी के हवाले से थोड़ी बात ही, ठीक है। इसको आपने अच्छे अंदाज में फिर याद कर लें। और ये जो मैंने आपको बता दिया है फतावा रज़विया से पहली जिल्द और दूसरी जिल्द में 843 सफ़ा नंबर को अच्छे अंदाज में पढ़ना है। और हिज़्बुल बाहर शरीफ आप पढ़ते रहें, जो मैंने आपको वज़ाइफ दी हैं उसको आप कसरत से करते रहें, इसकी बड़ी बरकतें हैं। एक हिज़्बुल बाहर शरीफ की मैंने शायद आपको बताई है, वो जो 90 वर्ग मरतबा पढ़ें तो अगरबत्ती के फूंक मार के जिस घर में हो वो। और दूसरा और भी इसके बहुत सारे इलाज हैं, लेकिन आप करें, फिर जो हाजत होगी वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इसको अच्छे अंदाज में पढ़ना है और सबको अच्छे अंदाज में याद करना है, ठीक है। पढ़ा सुना।